नमस्कार मित्रों, ओनली जीके एज्युकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सौ मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आजना विडियो में आपणे वनरक्षक परीक्षा में उपयोगी बने तेवा पर्यावरण खूब ज इम्पोर्टंट 50 जेटला एमसीक्यू जोवाना छीए। तो दोस्तों, विडियो ने अंत सुधी जोजो और चैनल पर न होय तो चैनल ने सब्सक्राइब करी लेजो। तो दोस्तों, पहलो प्रश्न जोईशुं, कांपनी जमीन में नीचेना पैकी शानुं प्रमाण वधु जोवा मळे छे? तो जे कांपनी जमीन होय छे तेमां ऑप्शन डी आपेल तमाम पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और चूनो आ त्रणेयनुं प्रमाण सौथी वधु जोवा मळे छे। चालो प्रश्न नंबर 2 जोईशुं, नीचेनामांथी कयो रोग ए पाणीजन्य रोग छे? तो मित्रों एनो जवाब आवशे ऑप्शन ए हाथी पगानो जे रोग छे ते पाणीजन्य रोग छे, एटले के पाणीमांथी थतो रोग छे। चालो प्रश्न नंबर 3 जोईशुं, पीवाना पाणीमां नीचेनामांथी कोनी मर्यादा मात्रामां हाजरीने सीपीसीबी एटले के सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा मान्यता आपवामां आवी छे? तो मित्रों एनो जवाब आवशे ऑप्शन सी सीयू। चलो आगळनो प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, नीचेनामांथी कई वनस्पति छोड़ स्वरूपे होय छे? तो मित्रों एनो जवाब आवशे ऑप्शन डी जुवार। जुवार ए छोड़ स्वरूपे वनस्पति होय छे। प्रश्न नंबर 5, गुजरात में कुल केटला अभयारण्यों आवेला छे? तो मित्रों एनो जवाब आवशे ऑप्शन बी 23 जेटला गुजरात में अभयारण्य आवेला छे। चलो प्रश्न नंबर 6 जोईशुं, समुद्र में सौथी वधु खाली जग्याना क्षार आवेला छे? तो मित्रों एनो जवाब आवशे ऑप्शन ए क्लोराइडना सौथी वधु समुद्र में क्षार आवेला छे। प्रश्न नंबर 7 जोईशुं, गुजरात में हरणफाळ स्थळेथी कई नदी प्रवेश करे छे? तो गुजरात में हरणफाळ नामनुं स्थळ छे त्यांथी ऑप्शन बी तापी नदी प्रवेश करे छे। चलो प्रश्न नंबर 8 जोईशुं, राज्य अने त्याना अभयारण्य बाबते कई जोड़ खोटी छे? तो मित्रों आनो जवाब आवशे ऑप्शन बी पुलिकट अभयारण्य केरल आ एक जोड़ खोटी छे, ज्यारे घाटप्रभा अभयारण्य कर्नाटक, वाल्मीकि अभयारण्य बिहार और ईटानगर अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश आ त्रण जोड़ साची छे, ज्यारे ऑप्शन बी एक खोटी जोड़ छे। चलो प्रश्न नंबर 9 जोईशुं, भारतना महत्वना सरोवर और तेना राज्योनी अयोग्य जोड़ पसंद करो। तो मित्रों आमां खोटी जोड़ थशे ऑप्शन डी लोकटक मिजोरम आ एक खोटी जोड़ थशे। फुलहर उत्तर प्रदेश, सुकना चंडीगढ़ और पंचपद्रा ए राजस्थान आ त्रण जोड़ साची छे। चलो प्रश्न नंबर 10 जोईशुं, नीचे आपेली कई वनस्पति बे प्रकारना पुष्पो सर्जे छे? तो मित्रों एनो जवाब आवशे आपेल तमाम वायोला, कोमेलिना और अबूटी आ त्रणेय प्रकारनी जे वनस्पति छे ए बे प्रकारना पुष्पो सर्जे छे, एटले के बे प्रकारना पुष्पो आपे छे। चलो प्रश्न नंबर 11 जोईशुं, ताजेतरमां राज्य ऊर्जा और आबोहवा सूचकांक कोना द्वारा रजू करवामां आव्यो छे? तो मित्रों आनो जवाब आवशे ऑप्शन ए नीति आयोग द्वारा। चलो प्रश्न नंबर 12, राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश ने SECI स्कोरना आधारे केटली श्रेणी में विभाजित करवामां आवे छे? तो मित्रों आनो जवाब आवशे ऑप्शन सी 3 श्रेणी में विभाजित करवामां आवे छे। प्रश्न नंबर 13, ताजेतरमां गुजरात वन विभाग द्वारा एशियाटिक सिंहोना संचालन तथा संरक्षण माटे कया सॉफ्टवेरनो उपयोग करवामां आवी रह्यो छे? तो मित्रों एनो जवाब आवशे ऑप्शन ए सिम्बा नामना सॉफ्टवेरनो उपयोग करवामां आवी रह्यो छे। प्रश्न नंबर 14 जोईशुं, ताजेतरमां सिम्बा सॉफ्टवेर ने कई कंपनी द्वारा विकसाववामां आव्युं छे? तो जे आ सिम्बा सॉफ्टवेर छे ते ऑप्शन सी टेलियो लैब्स नामनी कंपनी द्वारा बनाववामां एटले के विकसाववामां आवेलुं छे। प्रश्न नंबर 15 जोईशुं, भारतनुं कयुं राज्य सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध मूकनारुं प्रथम राज्य बन्युं छे? तो सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध मूकनारुं भारतनुं प्रथम राज्य बन्युं छे ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य। चलो प्रश्न नंबर 16 जोईशुं, विश्वमां सौथी वधारे रामसर साइट कया देशमां आवेल छे? तो विश्वमां सौथी वधु रामसर साइट ऑप्शन बी यूके एटले के इंग्लेंड में आवेली छे। चलो तो प्रश्न नंबर 17 जोईशुं, भारत में छेल्ले वाघनी वस्ती गणतरी क्यारे करवामां आवी हती? तो भारत में छेल्ले वाघनी वस्ती गणतरी ऑप्शन डी 2018-19 में करवामां आवी हती। चलो प्रश्न नंबर 18, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस क्यारे उजववामां आवे छे? तो जे आ विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस छे तो ऑप्शन बी 26 सप्टेम्बरना रोज उजववामां आवे छे। प्रश्न नंबर 19, जंगल बचाओ आंदोलन की शुरुआत कया राज्य
કયા કયા રાજ્યમાં થઈ હતી? તો જે આ જંગલ બચાવો આંદોલન છે તે ઓપ્શન ડી આપેલ તમામ ઝારખંડ, બિહાર અને ઓડિશા રાજ્ય આ ત્રણ રાજ્યમાં થઈ હતી. પ્રશ્ન નંબર 20. નર્મદા બચાવ આંદોલનના આગેવાન કોણ હતા? તો જે નર્મદા બચાવ આંદોલન થયું હતું તેના આગેવાન ઓપ્શન એ મેઘા પાટકર હતા. પ્રશ્ન નંબર 21 જોઈશું. નીચેના પૈકી કયો અથવા કયા મેંગ્રુવ જંગલોના પ્રકાર છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી આપેલ તમામ લાલ, કાળા અને બટનવુડ આ ત્રણ જવાબ આવશે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 22. નીચેનામાંથી કઈ ઔષધિનો ગુંદર કપડાના રંગકામ તેમજ દવાઓ ટેબ્લેટ બનાવવામાં થાય છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી કડાયાનો ઉપયોગ થાય છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 23 જોઈશું. યુએનઈપીના સંદર્ભમાં નીચેના પૈકી શું સાચું કે સાચા છે? તો મિત્રો આનો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી પહેલું અને બીજું બંને વિધાન સાચા છે. પહેલું વિધાન જોઈએ તો યુએનઈપી એક આંતર સરકારી સંસ્થા છે. બીજું વિધાન જોઈએ તો તેની સ્થાપના સ્ટોકહોમ કોન્ફરન્સ દરમિયાન થઈ હતી. એટલે બંને વિધાન સાચા છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 24 જોઈશું. બાયોડાયવર્સિટી શબ્દનો ઉલ્લેખ સૌપ્રથમ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો? તો જે આ બાયોડાયવર્સિટી શબ્દ છે તેનો સૌપ્રથમ ઉલ્લેખ ઓપ્શન એ વોલ્ટર જી રોન્જન દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 25 જોઈશું. આંબળાના ઉપયોગ સંદર્ભે આપેલ વિધાનો પૈકી કયું વિધાન સત્ય છે? પહેલું વિધાન જોઈએ તો તે કેલ્શિયમ અને કેરોટીન ધરાવે છે. બીજું વિધાન જોઈએ તો તેમાં રહેલું લોહ તત્વ લોહી શુદ્ધ કરે છે. ત્રીજું વિધાન જોઈએ તો મધુપ્રમેહને નિયંત્રણમાં રાખે છે. તો મિત્રો આનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન ડી આપેલ તમામ વિધાનો સત્ય છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 26 જોઈશું. નીચેનામાંથી કઈ ઔષધિના બીજમાંથી તેલ કાઢી ચામડીના રોગ અને સંધિવાના ઉપચારમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ કરંજનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 27 જોઈશું. નીચેના પૈકી કયું અથવા કયા વિધાનો સત્ય નથી? તો મિત્રો આનો સાચો જવાબ થશે ઓપ્શન એ અને બી બંને વિધાનો સત્ય નથી. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 28 જોઈશું. તાજેતરમાં કયા મંત્રાલયે અંદમાન અને નિકોબાર દ્વીપ સમૂહમાં ગેસ સંચાલિત પાવર પ્લાન્ટની સ્થાપના માટે મંજૂરી આપી છે? તો મિત્રો આનો સાચો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ પર્યાવરણ, વન અને જળવાયુ પરિવર્તન મંત્રાલય દ્વારા આ મંજૂરી આપવામાં આવી છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 29 જોઈશું. દ્વીપતટીય વિનિમય ક્ષેત્ર 2019 અંતર્ગત અંદમાન અને નિકોબાર દ્વીપ સમૂહને કેટલા સમૂહમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી 2 સમૂહમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 30 જોઈશું. તાજેતરમાં બાયોફ્યુલના ઉત્પાદનને વધારવા માટે કઈ નીતિમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે? તો તાજેતરમાં બાયોફ્યુલના ઉત્પાદનને વધારવા માટે ઓપ્શન એ રાષ્ટ્રીય બાયોફ્યુલ જૈવ ઇંધણ નીતિ 2018માં સુધારો કરવામાં આવ્યો છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 31 જોઈશું. ભારતને કયા વર્ષ સુધીમાં ઉર્જા સ્વતંત્ર બનવાનું લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવ્યું છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી 2047 સુધીમાં ઉર્જા સ્વતંત્ર બનવાનું લક્ષ્યાંક રાખવામાં આવેલું છે. ચાલો તો પ્રશ્ન નંબર 32 જોઈશું. રાષ્ટ્રીય બાયોફ્યુલ નીતિ 2018ને કોના દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી હતી? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય દ્વારા મંજૂરી આપવામાં આવી છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 33. બહુહેતુ યોજના અને તેની સાથે જોડાયેલ નદી સંદર્ભે નીચેનામાંથી કયું વિધાન સત્ય છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી આપેલ તમામ વિધાનો સત્ય છે. પહેલું વિધાન જોઈએ તો નાગાર્જુન સાગર કૃષ્ણા નદી, ઉકાઈ તાપી નદી અને બાણસાગર સોન નદી આ ત્રણ જોડ સાચી છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 34 જોઈશું. મોનિટ્રીયલ પ્રોટોકોલ હેઠળ ક્યાંથી કયા વર્ષ સુધીમાં વિકસિત અને વિકાસશીલ દેશોને CFCના ઉપયોગ અને ઉત્પાદનને સંપૂર્ણ રીતે પ્રતિબંધિત કરવાનું કહેવાયું હતું? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ 2000 અને 2010. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 35. નીચેના સજીવોમાં બાકીના 3થી કયો જીવ અલગ પડે છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ કરચલો. કરચલો એ બાકી જીવોથી અલગ પડે છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 36. કયું રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન પીન વેલી રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને ગ્રેટ હિમાલયન રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાનથી ઘેરાયેલું છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ ખીરગંગા રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન.
પ્રશ્ન નંબર 37 જોઈશું. રાજ્યના પોતાના ભૌગોલિક ક્ષેત્રના પ્રમાણમાં નીચેનામાંથી કયું રાજ્ય સૌથી વધુ વન વિસ્તાર ધરાવે છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, મિઝોરમ રાજ્ય. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 38 જોઈશું. નીચેના પૈકી કયું સંગઠન યુએનના મહાસભામાં જૈવ વિવિધતા અને પર્યાવરણીય મુદ્દા પર પર્યવેક્ષક દરજ્જાની ભૂમિકા નિભાવે છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, IUCN. ચાલો તો મિત્રો પ્રશ્ન નંબર 39 જોઈશું. અપ્પિકો આંદોલનની શરૂઆત કોની આગેવાની હેઠળ થઈ હતી? તો જે અપ્પિકો આંદોલન છે તે ઓપ્શન એ, પાંડુરંગ હેગડેની આગેવાની હેઠળ થયું હતું. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 40. વિશ્વની સૌથી મોટી ગ્રેટ બેરિયર રીફ કયા દેશમાં આવેલી છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, ઓસ્ટ્રેલિયા દેશમાં આવેલી છે. પ્રશ્ન નંબર 41. નીચેનામાંથી કઈ વનસ્પતિ પિત્તશામક છે અને તે શરીરને મજબૂતાઈ આપે છે અને શરીરમાંથી ગરમી દૂર કરે છે? તો મિત્રો એ વનસ્પતિ છે ઓપ્શન એ, આંબળા. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 42. ટ્રાફિકની સ્થાપના ક્યારે કરવામાં આવી હતી? તો જે આ ટ્રાફિક નામની સંસ્થા છે જેનું શોર્ટ ફોર્મ ટ્રાફિક થાય છે એની સ્થાપના ઓપ્શન બી, 1976માં કરવામાં આવી હતી. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 43. IPCC ગઠન કરવામાં નીચેના પૈકી કઈ સંસ્થાનો મહત્વનો ફાળો છે? તો IPCC જે ગઠન કરવાની માં સૌથી મોટો ફાળો ઓપ્શન બી, UNEP નો છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 44. પાલા વેટલેન્ડ રામસર સાઇટ કયા રાજ્યમાં આવેલી છે? તો જે આ પાલા વેટલેન્ડ રામસર સાઇટ છે તે ઓપ્શન એ, મિઝોરમ રાજ્યમાં આવેલી છે. પ્રશ્ન નંબર 45 જોઈશું. આપેલ વિધાન કે વિધાનો પૈકી કયું વિધાન અસત્ય છે? તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી, વાલ્મીકી ટાઈગર રિઝર્વમાં સૌથી વધુ વેટલેન્ડ ક્ષેત્ર હેઠળ સમાયેલું છે. આ વિધાન ખોટું એટલે કે અસત્ય છે. પહેલું વિધાન જોઈએ તો સૌથી મોટું ટાઈગર રિઝર્વ આંધ્રપ્રદેશમાં છે. બીજું વિધાન જોઈએ તો ઓરાંગ એ સૌથી નાનું ટાઈગર રિઝર્વ છે અને સત્યમંગલમ ટાઈગર રિઝર્વમાં તમિલનાડુમાં આવેલું છે. આ 3 વિધાન સાચા છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 46 જોઈશું. ગુજરાતનું પ્રથમ સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિક મુક્ત ઇકો ટુરિઝમ સ્થળ કયું છે? તો મિત્રો એ સ્થળ છે ઓપ્શન ડી, પદમ ડુંગરી. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 47 જોઈશું. અપ્પિકો આંદોલનની શરૂઆત વર્ષ 1983માં સાલક ગામથી થઈ હતી તે કયા રાજ્યમાં આવેલ છે? તો જે અપ્પિકો આંદોલન 1983માં થયું હતું એ સાલક ગામ ઓપ્શન બી, કર્ણાટક રાજ્યમાં આવેલું છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 48 જોઈશું. લિવિંગ પ્લેનેટ રિપોર્ટ કોના દ્વારા બહાર પાડવામાં આવે છે? તો જે આ લિવિંગ પ્લેનેટ રિપોર્ટ છે તે ઓપ્શન સી, WWF દ્વારા બહાર પાડવામાં આવે છે. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 49 જોઈશું. ISFR 2021 મુજબ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં સૌથી વધુ મેનગ્રુવ જંગલો નોંધાયેલ છે? ઓપ્શન એ, જામનગર, ઓપ્શન બી, કચ્છ, ઓપ્શન સી, વલસાડ, ઓપ્શન ડી, પોરબંદર. તો મિત્રો આ પ્રશ્નનો જવાબ તમારે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં આપવાનો છે. ISFR 2021 મુજબ ગુજરાતના કયા જિલ્લામાં સૌથી વધુ મેનગ્રુવ જંગલો નોંધાયેલ છે? જામનગર, કચ્છ, વલસાડ કે પછી પોરબંદર? તો મિત્રો જલ્દીથી કોમેન્ટ કરો શું આવે આ પ્રશ્નનો જવાબ. ચાલો પ્રશ્ન નંબર 50 જોઈશું. નીચેના પૈકી કયો અથવા કયા વાયુ ગ્લોબલ વોર્મિંગ માટે જવાબદાર છે? પહેલું જોઈએ તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, બીજું છે મિથેન, ત્રીજું છે ઓઝોન અને ચોથું છે હાઇડ્રોફ્લોરોકાર્બન. તો મિત્રો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી, આપેલ તમામ વાયુઓ ગ્લોબલ વોર્મિંગ માટે જવાબદાર વાયુઓ છે. તો મિત્રો આ હતા વનરક્ષકની પરીક્ષામાં ઉપયોગી બને તેવા પર્યાવરણના 50 જેટલા MCQ. તો મિત્રો હું આશા રાખું છું કે મારો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હશે. તો વિડીયોને એક લાઇક કરી દો, ચેનલ પર ન હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરવા માટે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે ત્યાં જઈ તમે અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી શકો છો. ત્યાં તમને ફોરેસ્ટ ગાર્ડનું મટીરિયલ અને ફોરેસ્ટ ગાર્ડની ક્વિઝમાં પણ તમે પાર્ટિસિપેટ થઈ શકશો. તો મિત્રો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે, ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી લેજો. તો મિત્રો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.